ओम शांति 8 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही सभारे बाह्यमुखी होई बसिबार नाही बाबांको स्मृति रे रहिबार अछि। मित्र संबंधी अथवा कामधंदा आदि को मने पकाइबा द्वारा वायुमंडल रे विघ्न पड़ी थाए। एही सभारे बाह्यमुखी होई बसिबार नाही बाबांको स्मृति रे रहिबार अछि। मित्र संबंधी अथवा कामधंदा आदि को मने पकाइबा द्वारा वायुमंडल रे विघ्न पड़ी थाए। प्रश्न तुम संतान मानकर रूहानी ड्रिल रो विशेषता कौन जहाकू मनुष्य करि परिबे नाही? तुम संतान मानकर रूहानी ड्रिल रो विशेषता कौन जहाकू मनुष्य करि परिबे नाही? उत्तर तुमर रूहानी ड्रिल बुद्धिर अटे। तार विशेषता एहा जे तुमे आशिक होई निजर मासुक अर्थात प्रेमिकों को याद करुछ। एही कथार इशारा गीतारे मध्य दिया जाइछि, मनमना भव। किंतु मनुष्य निजर प्रेमिक परमात्मा को जानी ही नाहंती, तेणु ड्रिल किपरि करि परिबे? सेमाने तो परस्पर को शारीरिक ड्रिल सिखाई थांती। ओम शांति पिल्ला माने भी जानी छंती एवं बाबा भी जानी छंती जे पिल्ला माने एठारे कौन करुछंती? जोग जात्रार ड्रिल कराउछंती। मुखरे किछि भी कहिबार नाही। तेबे काहार स्मृति? परमपिता परमात्मा शिव बाबांकर। तांको याद रे रहिबा द्वारा आमर जेउ सब विकर्म रहिछि ताहा भस्म होइजिबो एवं विकर्मा जीत होइजिबो। तेबे जेते जी याद रो ड्रिल करि परिबो एहा आत्मार ड्रिल, शरीरर नुही। भारत रे जेउ ड्रिल भी सिखाउछंती ताहा सब हेला शारीरिक। एहा हेउछि रूहानी ड्रिल। एही रूहानी ड्रिल को तुम पिल्ला मानक व्यतीत आउ केही जानी ही नाहंती। रूहानी ड्रिल रो इशारा निश्चित गीतारे अछि। भगवान वाच अथवा भगवानकर पिल्ला मानकर मध्य कथा रहिछि। तुमी एबे भगवान शिव बाबांकर संतान होइछ ना? पिल्ला मानकु आदेश मिलिछि केवल मते मने पकाओ। बाबा मध्य ड्रिल सिखाउछंती, पिल्ला माने मध्य एही ड्रिल सिखाउछंती। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा एही कथा कहिथिले जे केवल मते मने पकाओ। एथिरे बारंबार कहिबार आवश्यकता नाही, किंतु कहिबाकू पडुछि। एठारे बसी जदि केही निजर मित्र संबंधी मानकू कर्मधंदा को मने पकाउछंती तेबे सेमाने वायुमंडल रे विघ्न पकाउछंती। बाबा कहउछंती जेपरि तुमे एठारे जोगरे बसिछ सेहीपरि चाली बुली कर्म करी मध्य जोगरे रहिबाकू हेबो। जेपरि प्रेमिका प्रेमिक परस्पर को मने पकाई थांती सेमानकर स्मृति हेला शारीरिक, तुमर हेला आत्मिक स्मृति। आत्मा माने भक्ति मार्ग रे मध्य परमपिता परमात्मा प्रेमिकंकर प्रेमिका अटंती, किंतु निजर प्रेमिकों को जानी नाहंती ना निजर आत्मा को जानी छंती। प्रेमिक पिता एबे आसी जाइछंती। भक्ति मार्ग ठारू आरंभ करी आत्मा माने परमात्मांकर प्रेमिका होइछंती। एहा ही हेउछि आत्मा मानकर एवं परमात्मांकर कथा। बाबा पिल्ला मानकु सम्मुखरे कहउछंती तुमे प्रेमिका माने मते मने पकाउछ जे बाबा आस एठाको आसी आमको दुखरु मुक्त कर एवं निज साथी रे शांति धाम को नहीं चल। तुमे जानिछ एबे ही दुख धाम मृत्यु लोकर विनाश हेबाकू जाउछि। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुमे एबे ब्राह्मण संतान होइछ। तुम मानक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसारे अछंती। तुमे पिल्ला मानको संपूर्ण निश्चय हेबा उचित जे आमे एबे नरकवासी रु स्वर्गवासी 21 जन्म पाई हेउछु। एठारे जदि केही मरी जांती तेबे कहंती स्वर्गवासी हेला, किंतु केते समय पाई स्वर्गवासी हेला एकथा केही भी जानि नाहंती।
एबे तुमे पुरुषार्थ करुछ स्वर्गवासी हेबा पाई। तुमको एही निश्चय किए कराउछंती? सीए हेले गीतार भगवान, किंतु सीए तो एकमात्र निराकार अटंती। मनुष्य भाबुछंती निराकार तो निराकार ही अटंती। सीए किपरि एठाकु आसी शिखाइबे? बाबांकु न जानिथिबा कारणरू ड्रामा अनुसारे कृष्णकर नाम भूल रे लेखि देइछंती। श्रीकृष्ण एवं शिवंकर संबंध एही समय रे पाखापाखी अटे। शिव जयंती संगम जुगरे ही होइथाए। पुणी काली हेब श्रीकृष्ण जयंती। शिव जयंती होइथाए रात्रि समय रे। श्रीकृष्ण जयंती हुए सकाळ समय रे, जाहाकु प्रभात कुहाजिबो। जेतेबेले शिवरात्रि शेष होइथाए सेतेबेले जाई कृष्ण जयंती हुए। एही सबु कथा पिला माने ही बुझी परिबे। एठिकार नियम हेला एही सभारे केही बाह्यमुखी हेबे नाही। बाबांको स्मृति रे रहिबाकु हेबो। मनुष्य माने मध्य डाकुछंती, हे पतित पावन आस, एठाकु आसी आमको पावन कर। किंतु ड्रामा अनुसारे पत्थर बुद्धि मनुष्य किछि भी बुझी पारु नाहंती। जदि जानी थांते तेबे कहि दियंते। सेमानकु एकथा मध्य जणा नाही जे एबे कलिजुगर अंत समय अटे। पुणी जेतेबेले बाबा आसी जाती सेतेबेले आदि समय होई जाए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार मध्यरे अछंती। लोक माने भाबुछंती कलिजुग वर्तमान 40,000 वर्ष बाकी अछि। बेहद्र पिता बुझाउछंती जे हद्र पिता तो पतित पावन होई परिबे नाही। बापू नाम तो बहुतुंकर रखी देइछंती। वृद्ध मानकु मध्य बापू अथवा पिता बोली कहि थांती। एही रुहानी पिताश्री तो जणे ही अटंती, जे कि पतित पावन ज्ञानर सागर अटंती। पिला मानकु पावन हेबा पई ज्ञान आवश्यक। पानी रे स्नान करिबा द्वारा केही कोन पवित्र होई परिबो? तुमे जानिछ शिव बाबा आम सम्मुखरे एही शरीर रे प्रत्यक्ष रूप रे अछंती। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण मानकु राजयोग शिखाउछंती। सेमाने तो कहि देउछंती भगवान अर्जुन को शिक्षा देइथिले। ब्राह्मण मानकर चिन्ह वर्ण नाही। गायन करा जाए ब्रह्मांक द्वारा स्थापना, विष्णुक द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मांक द्वारा ही करिवे, ना कि विष्णुक द्वारा, ना शंकरंक द्वारा। तुम संतान मानकु एही ज्ञान एबे मिलिछि। बाबांकु एही ठाकु ही आसीबाकु पड़िथाए, कारण केही भी आत्मा फेरी जाई पारिबे नाही। जेउ माने भी आसी थांती सेमानकु सतो रजो तमो अवस्था देई गति करिबाकु पड़िथाए। श्रीकृष्ण मध्य पूरा 84 जन्म नेउछंती एवं पूरा 5000 वर्ष पाठ करिछंती। जेतेबेले आत्मा गर्भरे थाई तेबे भी जन्म तो हेबो ना। श्रीकृष्णकर आत्मा जेतेबेले सत्य जुग को आसे, गर्भरे प्रवेश करे, सेबेठारु नेई 5000 वर्ष रे 84 जन्मर पाठ करिबाकु पड़िथाए। जेपरि शिव जयंती पालन करुछंती, तेबे बाबा यांको भितरे अछंती ना। श्रीकृष्णकर आत्मा मध्य गर्भ को आसीबा मात्रे गर्भरे हलचल हेबा आरंभ होई जाए। तेबे सेही समय ठारु 5000 वर्षर हिसाब आरंभ होइथाए। जदि कम बेसी हेबो तेबे पुणी 5000 वर्षरु कम होइछिबो। एहा बड़ सूक्ष्मरे बुझिबार कथा। पिला माने जानिछंती श्रीकृष्णकर आत्मा पुनर्बार एही ज्ञान नेउछंती पुणी श्रीकृष्ण हेबा पाई। तुमे माने मध्य कंसपुरीरु कृष्णपुरी को जाउछ। एही सबु कथा बाबा आसी पिला मानंकु बुझाउछंती। बाबा कहउछंती माया बड़ दुस्तर, अर्थात शक्तिशाली अटे। भल भल महारथी को मध्य हराई देउछि। ज्ञान शिक्षा करू करू केउठी माया रूपी ग्रहर प्रभाव मध्य पड़ी जाउछि। आश्चर्य भावरे मोर हुअंती, ज्ञान शुणंती, ओहो माया पुणी भी भागंती होई जांती। रोजगार रे ग्रहचारीर प्रभाव पड़ी जाए, अर्थात विघ्न पड़ी जाए। राहुर ग्रहण समस्तंकु लागि जाइछि। एबे तुम उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िछि। पुणी चालू चालू काहा काहा उपरे राहुर ग्रहण लागि जाइथाए। सेथिपाई कुहा जाए, जदि एही दुनिया रे महामूर्ख देखिबार अछि तेबे एही ठारे आसी देख।
ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ନେଇଥିଲି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ତୁମର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା। ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସଭାକୁ କେହି ପତିତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁଜ ପରି ପୁଖରାଜ ପରି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କେହି ବି ବିକାରରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିକାରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ପୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ମାନସ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମାନ ସରୋବର। ବାବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ନଦୀ ବି ଅଟ, ସରୋବର ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି ନା। ଅଧାକଳ୍ପ ଆତ୍ମାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି, ଡାକିଥାନ୍ତି ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପବିତ୍ର କର। ବାବା ଇସାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ସେହିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ବାବା କିପରି ଆସି 3ଟି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ 3ଟି ଯାକ ଧର୍ମ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପରେ କେତେ ମଠ, ପନ୍ଥ ଆଦି ଅନେକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠି ଅଧା କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖକୁ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଗର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଗର ବୋଲାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ବାକି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପାଣିର ନଦୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେମାନେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ଜଳି ମରିଯାଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 4ଟି ଯୁଗ ଅଛି ନା। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। କୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ମେଳାକୁ। ନଦୀ ଆସି ସାଗର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଆସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହାକୁ କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛ, ଆଲୋଚନା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁମ୍ଭ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଠି ୟାଙ୍କର ଶରୀର ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଉପସ୍ଥିତ। ବାକି ତୁମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ମିଶୁଛ। ନଦୀମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତ ଥାଆନ୍ତି ନା।
ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନାର କୂଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ହେଲେ ତ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ତୁମର ବେହଦର ବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 5 ବିକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆମର ଯୋଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାୟୋସ୍କୋପ ଦେଖିବାର ଫ୍ୟାସନ୍ ଏବେ ବାହାରିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ବାୟୋସ୍କୋପ ଉପରେ ହିଁ ବୁଝାଇବାର ଥିଲା। ନାଟକରେ ତ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅମୁକ ମରିଗଲା, ତାର ଏତିକି ହିଁ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବା? ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ ଫେରିପାରିବ? କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏହାର ତ ନାମ ହିଁ ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋହଜିତ ରାଜାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋହର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେତେ ମୋହ ରହିଛି। ଯଦି କାହାକୁ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁନଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦେଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଅବଶୋଷ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନିନ୍ଦା ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ହିଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ସୁଖ, ଭାରତରେ ହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ପୁରୁଣା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ମାନ ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶିବ ବାବା ତ ଏହିଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧୀଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମୋହୀ ହେବାର ଅଛି। ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ମୋହୀ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ନଯିବ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ କି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ନଯିବ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଟେନସନ ଉପରେ ଆଟେନସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଟେନସନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ନିଜର ଟେନସନ ଉପରେ ଆଟେନସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଟେନସନକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଟେନସନ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଟେନସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
ସାର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାହିତ କରି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ସଂକଳ୍ପ କର। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଟେନସନ୍ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ନିଜର ସେବା ପ୍ରଥମେ କର। ଯଦି ନିଜର ସେବା କରିଲ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯୋଗର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଯୋଗର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ବିଶ୍ୱର ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳାକୁ ପବନ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଜ୍ୱାଳା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।